ಇನ್ನು ಸದನ ಕಲಾಪ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇವತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಪಕ್ಷದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್, ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತು ಏನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕು. उन सीढ़ियों पर माथा रख के आगे बढ़ रहे थे. जब हम दूसरी बार, माननीय अध्यक्ष जी, जब हम दूसरी बार 2019 में जब हम संसद में आए तो हमने देखा देश के प्रधानमंत्री पद पे आ रहे नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले संविधान को ऐसे माथा झुका करके प्रणाम किया. वो दृश्य हमारे लिए और मैं समझता हूं मेरे सभी साथियों के लिए, हाथ में संविधान लेना भी ठीक है, लेकिन संविधान लहराना और संविधान की पूजा करना दोनों में अंतर है. हमने नरेंद्र मोदी जी को संविधान की पूजा करते हुए देखा है. इसलिए मैं बड़े ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद मैं जब दिल्ली के ही अपनी कुछ बातें करूंगा, दिल्ली के ही सौभाग्य को देखूंगा. कोई द्वारका एक्सप्रेस पे जाकर के गाड़ी चलाता होगा तब उसको समझ में आता होगा कि सरकार क्या होती है और कैसे लोगों का काम होता है. NH-24 पे जाते होंगे, आज दिल्ली मेरठ तक चली गई है अध्यक्ष जी. आज लोग दिल्ली में मेरठ से काम करने आते हैं और 35 से 40 मिनट में पहुंचते हैं. तब हम सबको गर्व होना चाहिए. हमें गर्व क्यों नहीं होना चाहिए जब हमें पता चलता है कि देश के 4 करोड़ 22 लाख बेघर को पहली बार घर मिल गया. हमें क्यों नहीं गर्व होना चाहिए अध्यक्ष जी जब 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बन जाते हो, जब 52 करोड़ में गांव का आदमी हो. अध्यक्ष जी, हमारी माँ पहले एक हमारी गांव में काम करती थी, उनके लिए हमसे एक बार वो ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ಈಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ये देश डर का देश नहीं है. तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की. डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत. और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं. और हिंदू नफरत नहीं फैला सकता. और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा. नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है. राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया. और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं. अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है. राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया. हिंदू नफरत नहीं फैला सकता. और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा. हिंदू नफरत नहीं फैला सकता. और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा. हिंदू नफरत नहीं फैला सकता.
और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। ಸೊ ನಿನ್ನೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ನಿನ್ನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಹಾಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। हिंदू, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, 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 नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ಇದು ನಿನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಭಾಷಣ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಗೆ, ಈಗ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಿಚಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಅಗ್ನಿವೀರ್ನಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ, ಆತನಿಗೆ ನೀವು ಆತ ಹುತಾತ್ಮನಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೊರತು ಜೊತೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಯೋಜನೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆ? ಭಾರತದ ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಮಣಿಪುರ? ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಣಿಪುರ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ? ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ, ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು 3 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ತಂದ್ರಿ, ಸೊ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಆ 3 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಇರುವಂಥ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೂಡ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ರಾಂಗ್ ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಉಳ್ಳವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೊರತು ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಶ್ರಮಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ರು. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾತನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿರುವಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ.